भक्त्यादिगुणार्णवम् नितेन्द्रपर्वणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदां व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्तिना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्तराम यमुनावास्तव्यमालादर योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरारिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगि जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः कोले स देवादिपम् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नवे यत्कटाक्षरलक्ष्याणां सुलभश्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्ममां लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणम्बुजं संसारान्नवसंमग्नजयन्तु संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धवरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रपर्वणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयसमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवीतीर्थये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவடிதினாடன்னன் குருகூரென்னும் மறுவிலியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சை தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை இல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் உரைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுசமனிதம் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்தார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சோலை மதுளரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் முயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமையர் நிலையம் தக்க நெறியும் தழையாதி தப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை நேரத்தியல் நம்மாழ்வார திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் అస్మద్గురుభ్యో నమః జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు రామకృష్ణ అన్ని లెటర్సే తప్ప ఒక్కటి వీడియో కనిపించట్లేదు ఏదైనా పాట లేకపోతే నాకు అలా ఉంటాను చూసుకో ఒక్కసారి పర్వాలేదు. ఒక 50-60 మంది కనిపిస్తున్నారు. మిగిలిన వాళ్ళు అయితే వీడియో ఆఫ్ చేసుకుని కూర్చుంటున్నారు.
మాకు అసలు ఒకటి కూడా కనపడిన మొత్తం లెటర్సే వస్తున్నాయి. అది నేను ఏ పూర్వ జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యమో కానీ ఒక 50 మంది కనిపిస్తున్నారు నాకు. నా అదృష్టం అది. జై శ్రీమన్. నాకు కూడా కనపడేలా ఏదైనా చేసేలా ఉంటే చూడు. సరే, నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమడి దివ్య ప్రబంధం ఒక తేనె లాంటిది అంటారు కంబనాటాళ్వారు. తేనె கடலை கலக்கி அமுதமரர் கழித்தான் கழித்தார் குடலை கலக்கும் குளிர் செங்கினான் குறையா மறையின் திடலை கலக்கி திருவாய்மொழியனும் தேனை தந்தா நடலை పిరప్పరు తెన్నయ్యం ఆట్కొన్న నాయకనే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురంగా అనిపిస్తుంది. ఏమిటంటే చేతిలో ఒక శంఖాన్ని ధరించాడు స్వామి. చక్రధారిని శంఖధారిని మనం నిత్యం తలుచుకుంటూ ఉంటాము. ఈ శంఖం చేసేటువంటి ధ్వని శత్రువులకి గుండెలు చీల్చేస్తుంది, తనకి ఇష్టమైనటువంటి వారికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. అలాంటి స్వామి క్షీర సముద్రాన్ని మరించాడు, అమృతాన్ని దేవతలకు ఇచ్చాడు. అది అప్పుడు జరిగిన కదండి. ఇప్పుడు నా జన్మ సముద్రాలని ఒకసారి చిలికి అవతల పాడేశాడు. జన్మలన్నీ ఈ సముద్రాన్ని నాకు అందులో నుంచి నన్ను ఉద్ధరించాడు, నన్ను దాసుడుగా పరిగ్రహించాడు. వేదమనే పర్వతాలలోకి వెళ్ళిపోయి తిరుమొజి అనేటువంటి తేనె తుట్టని మనకి అందించారండి. అది కంబన్ చెప్పినటువంటి విశేష విషయం. మామూలుగా తేనె పట్లు ఎత్తుగా ఉండేటువంటి చెట్లకి కొండలకి చివళ్లలో పడుతూ ఉంటాయి కదా. అలాగే దాన్ని ఎలా చెప్పారంటే ఈయన వేదం అనే పర్వతాలు ఆ కొండలపైకి ఎక్కేటప్పటికి పెద్ద పెద్ద తేనె తుట్టలు ఉన్నాయిట. ఆ వేదం అనే పర్వతాల్లో ఉన్న తేనె తుట్టలు ఏవి? తిరువాయిమొഴി అనేటువంటి తేనె తుట్టలు. అందులో నుంచి తేనెను అలా పిండి మనకి అందించారా అనేటువంటి తీయగా ఉండేటువంటి తిరువాయిమొഴി అని చెప్పి కంబనాటాళ్వాను దీనిని మధురమైనటువంటి తేనె పాలే కన్నలే అముదే అని, పెరుమాళ్ళు కాదండి, పెరుమాళ్లను వర్ణించిన మీరు కూడా అంత తీయనైనటువంటి తిరువాయిమొഴിని మాకు అనుగ్రహించారు అనేటువంటి ఒక స్తోత్రాన్ని అందులో చక్కగా చేశారు. మనం పైలం సుడరుడి అనేటువంటిది పాసురాలు పూర్తి చేసుకుని మునిత్రయం చెప్పవలసినటువంటి ఆ శ్లోకాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. 267వ పేజీలో ద్రవిడోపనిషత్ సంగతిயில் ఈ తిరువాయిమొழிக்கான శ్లోకం. ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి. తచ్చోక శాంతి విధయే హరిణా ప్రసాదాత్ ఆవిష్కృతాన్ స్వగుణచేష్టిత భోగశీలాన్ ఆలోక్య వైష్ణవజనాన్ మునిరాత్మనాదాన్ ఆఖ్యాయత్తాన్ అతి జహర్ష చ సప్తమే సహా. అతి జహర్ష ఎంతో ఆనందించారు. ఎక్కడ? సప్తమే, ఈ 7వ పైలం సుడరుడి అనేటువంటి తిరువాయిమొழிలో. తత్శోక శాంతి విధయే, ఉపదేశం వ్యర్థం అయిపోయినా అయ్యో నా మాట వీళ్ళెవరు వినడం లేదే అని బాధ కలిగితే ఆ బాధను పోగొట్టడానికి హరిణా ప్రసాదాత్ ఆవిష్కృతం. ఎందుకు ఆళ్వార్లు మీరంత దుఃఖపడతారు? ఇదిగో నా స్వగుణ చేష్టిత భోగశీలాన్, నా గుణాలని చేష్టలని ఈ శీలాన్ని వీటన్నిటినీ కూడా అనుభవించేటువంటి భాగవతోత్తములను మీకు చూపిస్తున్నాను అని వైష్ణవ జనాన్ని ఆలోక్య చూపించినటువంటి భాగవతోత్తముల కేసి చూసేటప్పటికీ ఏమైంది? ఒక ఆనందాన్ని కలిగించాలి అని చూపిస్తే అది మరింత దుఃఖాన్ని కలిగించింది. ఇప్పుడు ఒకడు ఏదో ఒకటి పోయింది అని చెప్పి బాధపడుతూ ఉంటాడు అనుకోండి, పోనీ ఇది తీసుకోరా అని ఒకటి ఇచ్చామనుకోండి, అయ్యో ఇది ఉంటే వాళ్ళు ఎంత ఆనందించేవారో, వాళ్లతో కలిసి ఉంటే దీన్ని ఎంత బాగా ఆనందించేవాణ్ణో అని మరింత దుఃఖాన్ని కలిగించినట్లుగా భాగవతోత్తముల సందర్శనం వలన ఆళ్వార్లకి స ముని తాన ఆత్మనాథాన్, ఆ భాగవతోత్తముల్ని తనకి నాదులుగా చెప్పి సప్తమే అతి జహర్ష
అంత గొప్పవాళ్ళండి ఆయన అని చెప్పి చాలా ఆనందపడ్డారు అనేటువంటి దాన్ని చిన్న చిన్న మాటలతో పెద్ద సారాన్ని, సముద్రాన్ని ఒక చిన్న గ్లాసులోకో దేనిలోకో నింపినట్లుగా మనకి అడిగే మన వాళ్ళ జీయర్ చెప్తే, ఇంకా ద్రవిడ తాత్పర్య సంగతిలో వేదాంత దేశకులు చెప్పినటువంటిది చెప్పడానికి అసలు మనకి శక్తి చాలదు. అంత అద్భుతమైనటువంటి కవిత్వం అది. చూడండి, ఆ శ్లోకాన్ని మనం ముందుగా చదువుకుందాం. 268వ పేజీ. స్ఫీతాలోకాతి భూమ్నా నెంబర్ 1 మృదు బహుభుజయా. నెంబర్ 2 దివ్యమాలాస్త్రభాజా. నెంబర్ 3 సద్వస్త్రాకల్పక్లుప్త్యా. 4 త్రిదశరసకృత. 5 రక్షణోన్ముఖ్యవత్యా. 6 ముక్తైరుత్తం సితాంగ్రియా. 7 స్థిరధృతరమయా. 8 శ్యామయా నిత్యసత్యా. 9 సత్యాశౌరే కాంత్యా. 10 జితానాం స్వబహుమత జన స్వామితామన్వమంస్తా. స్వబహుమత జన స్వామితాం, తనచే కొనియాడబడిన భాగవతోత్తములకు నేను వారే నాకు స్వాములు అనడాన్ని అన్వమంస్తా. మంచి మంచి క్రియాపదాలు. అన్వమంస్తా, తలచారు ఆళ్వార్లు. ఎలాగా? ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటే చెప్పుకున్నాం. మీరు గ్రహించి ఉంటారు, ఒకే విషయాన్ని చెప్పడం వల్ల ప్రత్యేకంగా ఒక పేరాన్ని ఇవ్వలేదు నంబెళ్ళయ్య గారు గత 2 దశకాలకి కూడా. గమనించి ఉంటారు. మొదలు పాటెల్లిలా అన్నారు, 2 అమ్మాటెల్లిలా అన్నారు. ఆ పేరాలు లేవు దీనికి ప్రత్యేకంగా. అందుకోసమని ఈ శ్లోకాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని మనం 10 పాసురాల్ని అనుసంధానం చేసుకోవాలి. స్ఫీతాలోకాతి భూమ్నా. 1 భాగవత శేషత్వం అనేటువంటిది. ఈ 10 అంతా చెప్పుకున్నాం. ముందు 2 పాదాల్లో పెరుమాళ్ళ యొక్క వైభవము, తర్వాత ఆ వైభవాన్ని అనుభవించే భాగవతోత్తముల వర్ణనాన్ని చెప్పుకున్నాం. ఇది 10 పాసురాలకి జనరల్ గా ఉన్న లక్షణం. అందులో పయిలుం సుడరొళిమూర్తియై పంగయ కண்ணனை பயிலைனைய நம் பார்க்கடல் சேரந்த பரமனை பயிலும் திருவுடையார் எவரேலும் அவர் கண்டீர் பயிலும் பிறப்பிடை తోరు ఎమ్మయ్యాళం పరమరే. దీనికి ఏమన్నారు? స్ఫీతాలోకాతి భూమ్నా, నిబిడమైన కాంతి. పయలం సుడరు ఒళి మూర్తి. ఆ పదంతో మొదటి శ్లోకాన్ని చెప్పాడు, పాసురాన్ని. 2 మృదు బహుభుజయా ఆళం పరమనై కన్ననై ఆజిప్పిరాంతన్నై తోళుమోరు నాన్గుడై. ఇదిగో దీన్ని తీసుకుని మృదు బహుభుజయా, ఆ పదాన్ని వేదాంత దేశకులు అందించారు. తోమణి వన్నన్యమ్మై తాళం తళక్కయ్యం కూపి పణియం అవర్ కండీర్ నాళం పిరప్పడై తోరు ఎమ్మయ్యాళుడై నారరే. 3 దివ్యమాల్యాస్త్ర భాజా, వనమాలికా సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించేటువంటి భాగవతోత్తములు నాకు శరణు అన్నారు కదండి. నాదనై జాలమం వానమం ఎత్తుం నరం తుజాయి పోదనై. తులసిమాలని ధరించిన స్వామి పొన్నెడం సెక్కరత్తు ఎందై పిరంతన్నై పాదం పணிయ వల్లారై పணிయుమవర్ కండీర్ போதம் பிறப்பிடைதோரு ఎమ్మయ్యాళుడయ్యారుగళే. సద్వస్త్ర కల్పక్లత్యా, 4 పట్టు పీతాంబరం కట్టుకున్నాడు అన్నాడు. ఉడయ్యారందాడయ్యన్, ఉడయ్యను చెప్పుకున్నాం. పీతాంబరధర స్రగ్వి సాక్షాన్ మన్మద మన్మద అని చెప్పుకున్నామే. உடையாரந்தாடையன் கண்ணிகையன் உடையினானினம் உடையாள் பொன்னூலினன் பொன்முடியன் மத்தும் பல்கலன் நழியா உடை திருநாரணன் தொண்டர் தொண்டர் கண்டீர் இடையார் பிறப்பிடை తోరు ఎమక్కుయం పెరుమక్కళే. తర్వాత
త్రిదశ రసకృత అంటే ఆయనకు ఉండేటువంటి ఔదార్య గుణాన్ని చెప్పేటువంటిది. మామూలుగా త్రిదశులు అంటే దేవతలకి అమృతాన్ని ఇచ్చాడు, రసకృత అంటే అమృతం ఇచ్చాడు, అంటే ఔదార్య గుణాన్ని చెప్తున్నారు అన్నమాట. பெருமக்களுள்ளவர் தம் பெருமானை அமரர்கட்கு அருமை ஒழிய அன்னார் அமுது ஊட்டிய அப்பனை பெருமை பிதத்த வல்லாரை பிதத்தும் அவர் கண்டீர் வறுமையும் எம்மையும் நம்மை எழுப்பும் பிராக்களே. 6 ரட்சணோன்முகவத்யா அழிக்கும் பரமனை கண்ணனை ஆழிப்பிரான் தன்னை துளைக்கும் நரும் கண்ணே தூமணி வண்ணன் எம்மான் தன்னை ஒளிகொண்ட சோதியை உள்ளத்து கொள்ளும் அவர் கண்டீர் செழிப்பின்றி ஆண்டு எம்மை సెన్మ సెన్మాంతరంకాత్పరే. ఏకముఖైనమైనటువంటి అన్వయాన్ని గురించి 6వ పాసురంలో మనకి చెప్పారు. ముక్తైరుత్తం సితాంగ్రియా, ఇది 7వదండి. జన్మ జన్మాంతరం కాత్తు அடியார்களை கொண்டு போய் தன்மை பெருத்தி தன் தாளினை கீழ் கொள்ளும் அப்பனை தொன்மை பிதத்த வல்லாரை பிதத்தும் அவர் கண்டீர் நம்மை பெருத்து எம்மை நாள் உய்ய கொள்ளின்ற நம்பரே. 8 స్థిర ధృత రమయ శ్రీయపతిత్వం. రమ అంటే లక్ష్మీదేవి, శ్రీయపతిత్వం. நம்பனை ஜாலம் படைத்தவனை திருமார்வனை திருமார்வனை ஒன்பர் உலகனில் யார்க்கும் உணர்வறியான் தன்னை கும்பினரகர்கள் எத்துவரேலும் அவர் கண்டீர் எம்பல் பிறப்படைத்தோரு எம் குலம் எம் தொழு குலம் தாங்கடே. ఇంకా 9 శ్యామయా శ్యామయా. ఎంతలాంటి వాళ్ళైనా సరే వాళ్ళు భగవద్ధ్యానం చేస్తే వాళ్లే నాకు ప్రభువులు అని అనడానికి కులం తాంగు సారిகள் நாளிலும் கீழிருந்து எத்தனை நலந்தானிலாத செண்டால செண்டாளர்கள் ஆகிலும் வலம் தாங்கு செக்கரத்தண்ணல் மணிவண்ணற்கால் என்று உள்கலந்தார் அடியார் தம்மடியார் எம்மடிகளே. నిత్య సత్యాస్య ఉరేకాంత్యాజితానాం. 10 అడియారంగ అంటే అఘటిత ఘటనా సామర్థ్యాన్ని చెప్పేది. అడియారంగ వయ్యముండ ఆలిలై, ఇది పదం, ముఖ్య పదం. చిన్న మర్రి ఆకులో శయనించిన ఆలిలై అన్నవశం తయ్యం పడియాదు మెల్పుజ విప్పడి ఎందే పిరాం తనకు అడియార్ అడియార్ தம்மடியார் அடியார் தமக்கு அடியார் அடியார் తమ్మడియార్ అడియోంగళే. ఇలా చేసినటువంటి వాళ్ళకి స్వబహుమత జనస్వామితం అన్వమస్త, తనచే కొనియాడబడిన భాగవతులకు వారే నాకు స్వామి. ఏ స్వామిని భాగవతులు కీర్తిస్తున్నారో ఆ భాగవతోత్తములే నాకు ప్రభువులు, ఆదరణీయులు అని பலசுரத்திலோ அடையோங்கு நொற்று வருவிய அன்று ஐவர்கரில் செய்த நெடியோனை தன் குருகூர் செடகோபன் புத்தேவல்கள் அழியாரந்தாயிரத்துள் இவை 10 அவன் தொண்டர் மேல் முடிவு ஆரக்கற்கில் சென்மம் செய்யாமை முடியுமே. తిరువాయిమజ నూతందాది, అది కూడా చెప్పేసుకుందాం. అది 268వ పేజీ చివర, కరెక్ట్. பயிலும் திருமால் பதம் தன் நெஞ்சம் கையலுண்டு நிற்கும் தயிர்க்கியல் உடனே யாழானாற் காளாகும் மாறன் அடியனில் ஆளாகார் சன்மம் முடியா. పయనం తిరుమాల్ తనతో సంశ్లేషించేటువంటి శ్రీయప్పతి పదం తన్నిల్, ఆయన యొక్క పాదాలయందు నంజం దయలుండు అంటే మనస్సు ఆర్ద్రత కలిగి ఒక్కసారి వాళ్ళని తలుచుకునేటప్పటికే మనస్సు కరిగిపోయి నిర్కుం తది ఎర్కు, అలాంటి భాగవతోత్తములకి ఆళానార్కు వారికి దాసభూతులకి
ఇయల్ ఉడనే సత్స్వభావముతో ఆళాగుం దాసభూతులైనటువంటి మారన్ అడియదనిల్ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క పాదములయందు ఆళాగాదార్ దాస్యమును చేయని వారికి సన్మమ్ముడియ జన్మాలు నశించవు. నమ్మాళ్వార్ల యొక్క సేవని అందుకోలేని వారికి ఈ జన్మ పరంపర ఇలాగే కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఎవరైతే భాగవతోత్తములని సేవించుకుంటూ వారు వర్ణించినటువంటి ఆ నమ్మాళ్వార్లని, వారు వర్ణించినటువంటి ఆ పరమాత్మని ఈ సంబంధ పరంపరలో అన్వయిస్తూ సేవిస్తారో వారికి జన్మములు ఉండవు. చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. గబగబా చెప్పేయాలి అని మర్చిపోతున్నాను. నిన్న కూడా 8వ పాసరం చదవకుండా వదిలేస్తే వారు చెప్పారు. ఇవాళ తను చెప్పింది చాలా బాగుందమ్మా. శ్రద్ధగా వింటున్నారు. చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒక తొందరలో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సరే, ఒక్కసారి మనం ఈ తిరువాయిమొழிలలో అసలు మనకి ఏం చెప్పాలనుకున్నారు అని అంటే, 10 తిరువాయిమొழிలలో ఇప్పుడు మనం 3వ తిరువాయిమొழிలో ఉన్నాం. 1వ తిరువాయిమొழிలో ఏమో పూర్తిగా పరత్వాన్ని చెప్పారు అని చెప్పుకున్నాం. ఇదంతా ఒకసారి రికాల్ అన్నమాట, గుర్తుకు తెచ్చుకోవడం. 2వదేమో కారణత్వాన్ని చెప్పారు అని చెప్పుకున్నాం. 3వదేమో వ్యాపకత్వాన్ని చెప్పారు అని చెప్పుకున్నాం. ఈ వ్యాపకత్వాన్ని చెప్పుకునేదాకా మనం 3వ దాంట్లో వచ్చినప్పుడు, మరి 3వ దాంట్లో 1 నుంచి ఏం చెప్పారండి? అదొకటి. 3వ దాంట్లో మొట్టమొదటిది ముడిచ్చోదియాయ్, అழகన్ యొక్క సౌందర్యాన్ని వర్ణించారు 3లో 1లో. ఇంకా 3లో 2లో మున్నీర్ జానం అనేటువంటి దాంట్లో, అయ్యో నా ఇంద్రియాలకి శక్తి సరిపోవడం లేదే, నేను అనుభవించలేకపోతున్నానే అంటే పెరుమాళ్ళు ఏమన్నారు? నాయనా, అది నీ తప్పు కాదు, నా గుణాల యొక్క తప్పు. నా గుణాలు అంత ఎక్కువగా ఉన్నాయి, నువ్వేమీ బాధపడకు, నీకు నేను కళ్ళ ముందు కనిపించేలాగా తిరుమలలో వేంచేసి ఉంటాను అని చెప్పి 3వ దశకంలో భుజవిల్ కాలమెల్లాం సౌశీల్య సౌలభ్యాలని సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ కైంకర్యం చేసుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని మనకి 3లో చెప్పారు అని. తర్వాత 3లో 4వ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి, స్వామి నువ్వు ఎక్కడున్నావు? ఎక్కడేమిటయ్యా, అంతా నిండి ఉన్నావు. భువజనల్ వరువనెంగో పొరువెల్ సేరు భూమి ఎంగో, నిన్ను అలా అననా, ఇలా అననా, ఈ పేరు పెట్టి పిలవనా, ఆ పేరు పెట్టి పిలవనా అని వాక్కైంకర్యం చేసుకునేటప్పటికి, చాలా ముఖ్యమైనది ఆ 10లో, వాక్కైంకర్యం చేసుకునేటప్పటికి అలా పొగుడుతుంటే ఒక దివ్యానందం నమ్మాళ్వార్లకి వచ్చేసింది. వచ్చి 5లోకి వచ్చేటప్పటికి మైమ్మాం పూం పొజిల్లో ఆ గజేంద్ర రక్షకుణ్ణి ఒక్కసారి తలుచుకున్నారండి. అబ్బబ్బబ్బా, ఎంత దయామూర్తివయ్యా, ఇలాంటి నిన్ను ఏ పూర్వజన్మ సుకృతం చేతనో మేము సేవించగలుగుతున్నాం అని ఒకవైపు ఆనందం వచ్చేసింది. అయ్యో, నిన్ను వీళ్ళెందుకు తలుచుకోలేకపోతున్నారు అని తలవని వాళ్ళని గురించి దుఃఖం కూడా వచ్చేసింది. 5వ మైమ్మాం పూం పొజల్ అనేటువంటి దాంట్లో. ఇంకా 6వ దశకంలోకి వచ్చేటప్పటికి శయ్యతామరై కన్ననై అచ్చా సౌలభ్యము జగత్కారణత్వము, ఎన్ని విశేషాలు, పుండరీకాక్షత్వము, ఎన్ని చెప్పారండి. మత్తుం 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 ముత్తుమాయ్ అన్నట్లుగా అన్ని అందాల యొక్క కలబోతలాగా ఉండేటువంటి అర్చా సౌందర్యాన్ని వర్ణించేటప్పటికీ అక్కడ, ఆహా ఇంత అందగాడివా, నిన్ను సేవించకుండా ఇలా ఉండిపోయానే అని దర్శనేచ్ఛ, చూడాలనే దాహం బయలుదేరేటప్పటికి, నువ్వు నన్నే చూడక్కర్లేదయ్యా, నా పాద రేఖలుగా ఉన్నారు భాగవతోత్తములు, కాబట్టి అలాంటి వారిని సేవించు అని
பயிலும் சுடரளி மூர்த்தியை பங்கைய கண்ணினை ఎవరేలుమ్ అవర్ కండేన్. ఆయన్ని సేవించే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఎమ్మయ్యాళం పరమరే అని చెప్పారు 7లో. అంటే 7 గుణాల అనుభవం ఇంతవరకు మనం తెచ్చుకున్నాం. మరి 8వ తిరువాయిమొழிలోకి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ సంగతి అని చెప్పుకుంటున్నామే, పూర్వాపరాల యొక్క వర్ణనకి సంబంధించినటువంటి ఏమిటి పూర్వానికి పరానికి ఉండేటువంటి సంబంధము అని అంటే 3లో 6లోనేమో సేవ కోసం ఒకటే తహతహలాడిపోయారు. ఈ తహతహలాడేటప్పటికి మధ్యలో 7లో భాగవతోత్తముల్ని చూపించారు. ఈ భాగవతోత్తముల్ని చూపించేటప్పటికి ఇంకో ప్రమాదం వచ్చి పడింది. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక వస్తువు పోయిందని ఏడుస్తున్నాడు అనుకోండి, వాడికి ఇంకోటి పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చామనుకోండి, అయ్యో వాళ్లే ఉంటే దీన్ని చూసి ఎంత ఆనందపడేవారో అని ఇంకా ఆ దుఃఖం రెట్టింపు అయినట్లుగా ఆళ్వార్లకు కూడా భాగవతోత్తముల విషయం చెప్పేటప్పటికి అయ్యో ఇలా భాగవతోత్తముల చేత కొనియాడబడే నిన్నప్పుడు చూస్తానో కదా అని ఇంకా రెట్టింపు అయిపోయిందిట. సంగతిని అలా కనెక్ట్ చేశారండి నంబిళ్ళయ్య గారు అద్భుతంగా. 3లో 6లో చూడాలనే తహతహ, 7లో భాగవతోత్తమ వైభవం అది పక్కకి పెట్టి 8లోకి వచ్చేటప్పటికి చాలా అందమైనటువంటి సంశ్లేష. అంటే మామూలుగా ఒకదానికి మందేస్తే ఇంకోటేదో జరిగింది అని అంటారు. అలాగే ఇక్కడ ఈ ముడియా అనే మొదలు పెట్టబోతున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చేవాడికి దుఃఖం వచ్చేసింటండి ఆళ్వార్లకి, చెప్పలేనంత దుఃఖం వచ్చేసిందిట. ఎంత దుఃఖం వచ్చిందో వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్తారు. మామూలుగా అయ్యో పోయిందా అండ ఒక అర్థం అండి, అయ్యో అయ్యో అండ ఒక ఎత్తుకండి. వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు ఆ విషయం. అయ్యో అంటే బాధపడడం వరకే, అయ్యో అంటే ఏడుపు 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 తన్నుకొని పైకి వస్తోంది అన్నట్లుగా అర్థం అన్నమాట. ఏమిటి ఇక్కడ మనకి ఆ బాగా భగవద్గుణాలు తలుచుకున్న కొద్దీ బాధ ఎక్కువైపోతోంది. అది అంతవరకు భగవంతుడు గొప్పవాడు, భాగవతోత్తములు ఆయన్ని పొగిడేవాళ్ళు అని ఉండేది పూర్వం. ఇప్పుడు భాగవతోత్తములు ముఖ్యులు, భగవంతుడు ఆ భాగవతోత్తములచే పొగడబడేవాడు అని తెలిసింది. అంటే పెరుమాళ్ళకి 2వ స్థానం ఇచ్చారు, భాగవతోత్తములకి 1టి స్థానం ఇచ్చారు. అలా తెలిసేటప్పటికి దుఃఖం ఇంకా రెట్టింపు అయిపోయింది అన్నమాట. ఈ 8లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇంకో విశేషం జరిగిందండి. ఏమిటంటే ఆళ్వార్లు ఆయన ఇంద్రియాలు. మనం ఉన్నామండి, మన చేతులు మన కాళ్ళు మన మనస్సు మనం అంతా కలిసి ఒకటే. కానీ ఇక్కడ ఆళ్వారు ఏం చేశారు, నేను వేరు నా ఇంద్రియాలు వేరు, నేను వేరు నా ఇంద్రియాలు వేరు. ఇది ఎంత మనస్తత్వ శాస్త్ర విషయమో, చాలా కఠినమైనటువంటి విషయం. మనం వేరు మన ఇంద్రియాలు వేరు అవుతామండి? అవుతామండి. ఎప్పుడు అవుతామంటే ఎప్పుడైనా ఒక అర్ధరాత్రి వేళ మీకు మెళుకు వచ్చినప్పుడు ఆలోచించి చూడండి, ఏమిటి నా జీవితం అని ఆలోచించే ఆత్మ ఒకటి ఉంటుంది. దానికి నా ఇంద్రియాలు ఇలా ఉన్నాయంటే, బాధలు ఇలా ఉన్నాయంటే, ఇది ఇలా జరిగింది ఏమిటి అని ఇంద్రియాలన్నీ ఒకవైపు ఆలోచిస్తాం. ఆత్మ వేరుగా ఉంటుంది, ఇంద్రియానుభవాన్ని గురించిన తలపు వేరుగా ఉంటుంది. ఇది ఇలా ఉండడం అనేటువంటిది ఉంది అని అంటున్నారు అన్నమాట. ఇందులో ఇంద్రియాలు ఏం చేశాయట, మామూలుగా కళ్ళు ఉన్నాయండి, చూడడం వాటి పని. చెవి ఉందండి, వినడం వాటి పని. నోరుందండి, మాట్లాడటమో నాలుక తినడమో, ఇలా ఎవరి పనులు వాళ్ళకి ఉన్నాయి. కానీ ఈ 10లో విశేషం ఏమిటంటే కన్ను అంటుందిట, నేను చూడడమే కాదు నాకు వినాలని అనిపిస్తాను. ఒక ఇంద్రియం పని ఇంకో ఇంద్రియం చేస్తుంటాడు. చెవులు ఉన్నాయిట, నేను వినడమే కాదు నేను చూస్తాను. నువ్వు ఒక్కతివే చూస్తావా? అదే మామూలుగా మనకి లౌకిక విషయాల్లో చెప్తారు. ఒక మంచి మధుర పదార్థాన్ని తింటూ ఒక కవి అన్నట్ట, నా నాలుకకే వర్ణించి చూడగలిగి చెప్పే శక్తి ఉంటే
ఇది ఎలా ఉందో చెప్పగలిగేది, దానికి అనుభవించడమే తప్ప చెప్పగలిగే శక్తి లేకపోయింది అంటాడు. నాలికకి శక్తి కలిగిన దానికే శక్తి లేదంటాడు. ఇక్కడ అలా కాదు, దాని పని అది కాకుండా నాలుక చూడగలదండి, నోరు వినగలదండి. ఈ 10లో వచ్చే విశేషం అది. అన్ని ఇంద్రియాలు అన్ని పనులు చేసేస్తానంటాయిట. ఈ ఆళ్వార్లకు వీటి పోట్లాట ఎలా తీర్చాలో తెలియట్లేదు. ఇక్కడ పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, అందరికీ తలోటి అని ఇస్తారు. నేనే తీసేసుకుంటా, ఇది నేనే తీసేసుకుంటా, ఇది నేనే తీసేసుకుంటా అని పిల్లలు అంటే సమర్థించలేని తండ్రిలాగా నేనే చూసేస్తా అంటాయిట చెవులు, నేనే వినేస్తా అంటాయిట కళ్ళు, నేనే నడుస్తా అంటాయిట చేతులు, నేనే దండం పెడతా అంటాయిట కాళ్ళు. ఇదేమిటి? ఎవరు చేయవలసిన పనిని వాళ్ళు చేయకుండా ఇలా చేస్తున్నారేమిటి అని వీటిని ప్రత్యేకంగా, అయ్యో నా ఇంద్రియాలు ఇలా ఉన్నాయి, ఇలాంటి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాయి, ఇలాంటి కోరికలు కోరుతున్నాయి అని ఒక విచిత్రమైనటువంటి భావం అండి ఇందులో. ఓవరాల్ గా ఏంటి, నేను ఏమి పంచకరణాలు కూడా నేను వేరుగా ఉన్నాను, ఇంద్రియాలు వేరుగా ఉన్నాయి, వాటికి ఎలా తృప్తి కలిగించాలో నాకు తెలియడం లేదు. అసమర్థుడైనటువంటి తండ్రి పడే ఆవేదన ఇంద్రియాల విషయంలో నమ్మాళ్వార్లు పడుతున్నారు అంటారు. పాయింట్ తెలిసి ఉంటుంది మీకు. మామూలుగా అయితే మనం అంటే మన ఇంద్రియాలతో కూడిన మనం, మన కళ్ళు, మన చెవి, మన ముక్కు, మన కాలు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నమ్మాళ్వార్లు ఏమంటారు, నేను వేరు, నా ఇంద్రియాలు వేరు. ఈ ఇంద్రియాలు ఒకదాంతో ఒకటి కొట్టుకుపోతున్నాయండి. వాటి పని అవి చేసుకోవట్లేదు, ఇంకోళ్ళ పని అవి చేస్తానని చెప్పి దెబ్బలాడేస్తున్నాయి. నేను పాపం వీటి బాధని ఎలా తీర్చగలను అని ఆయన బాధపడుతున్నారు. ఇది చాలా విచిత్రమైనటువంటి ఆలోచన విధానం. అంటే జనరల్ గా వెళ్ళేటువంటి దాని నుంచి అతీతమైనటువంటి భావన విధానము అంటారు నంబిళ్ళయ్య గారు. అంటే జీవుడు వేరు, జీవుడి ఇంద్రియాలు వేరు. ఇది చాలా స్వచ్ఛమైనటువంటి విషయము అన్నమాట. ఇది చాలా కరెక్ట్ విషయం. కానీ మనం అలా విడిగా చూడం. అందరం కలిసి మనం అంటాం, నేను అంటాం, అన్నిటినీ కలుపుకొని. కానీ నమ్మాళ్వార్లు చాలా క్లారిటీ ఇచ్చారు. మనం వేరు, అంటే ఆత్మ వేరు, మన ఇంద్రియాలు వేరు. ఈ ఇంద్రియాలు ఒకదాని పనిని ఒకటి చేసేయాలని తహతహలాడిపోతున్నాయి. ఎవరైనా పెద్దలు వచ్చారనుకోండి, ఒరే నువ్వు దండయ్యరా, లేకపోతే నువ్వు పువ్వులను అందించరా, లేకపోతే నువ్వు చేతిలో వస్తువులు పట్టుకోరా అని ముగ్గురికి చెప్పామనుకోండి, ఒకడే దండేసేసి చేతిలోది పట్టుకు లాగేసి తీసుకొచ్చేసి కూర్చో అందరి పని వాడే చేసేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఈ ఇంద్రియాల తహతహ కూడా అలాగే ఉంది అంటున్నారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి మానసిక విశ్లేషణ రీతులను వెలువరించేటువంటి ఒక దశకంగా దీన్ని చెప్తారండి. ఈ దశకం చెప్పేటప్పుడు అయ్యో నా ఇంద్రియాలు ఇలా అయిపోయాయి అని నమ్మాళ్వార్లకి ఎక్కి 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 ఏడుపొచ్చింటండి. అంత దుఃఖించినటువంటి దశకంగా దీన్ని చెప్తారు. ఎందుకండి అంత బాధపడ్డాం అంటే, ఎందుకు పడ్డారో మన వ్యాఖ్యానంలో చూద్దాము. ఏమని ముందుగా పాసరం చదువుకుందాము. ముడియానే మూలగుం తొజదు ఏత్తుం సీర్ అడియానే ஆழ்கடலை கடைந்தாய் கொள்வோர் கொடியானே கொண்டல் வண்ணா அண்டத்தும்பரில் நெடியானே ఎన్ను కిడక్కుం ఎన్నెంజమే. అంతంత దీర్ఘాలు తీస్తోంది కండి మనస్సు, అంత బాధపడుతోంది కండి మనస్సు అని. ముందుగా దాని ప్రతి పదార్థాన్ని చూద్దాము అన్న. ముడియానే ఆ పాసురం యొక్క ప్రతి పదార్థం. ఎన్నెంజం నా మనస్సు, నా మనస్సు నా అధీనంలో లేకుండా పోయింది. సారాంశం అది.
ఇది మనందరికీ అనుభవంలో ఉండే విషయమే. అక్కర్లేని విషయాలు ఆలోచిస్తాం చూడండి. అప్పుడు ఇలాంటి ఆలోచనలు నాకు రాకూడదు అనుకుంటే అవే మళ్ళీ వస్తాయి, అవే మళ్ళీ వస్తాయి, అవే మళ్ళీ వస్తాయి. మన కంట్రోల్లో ఉండదండి మనస్సు. ఆ విషయాన్ని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నెంజం, నా మనస్సు కిడక్కుం, అలాగా దుఃఖిస్తూ పడిపోతుంది. నెంజం కిడక్కుం, ఈ 2 పదాలకి అన్వయం. నా మనస్సు దుఃఖంతో ఏడుస్తోంది. ఏమని ఏడుస్తోంది? ఒక్కొక్క పాయింట్. ముడియానే ఓ కిరీటం కలిగిన స్వామి, ఏమయ్యా మా తండ్రి రక్షించు అంటాం, ఒక అర్థం అండి. తండ్రి తండ్రి రక్షించు అన్నం ఒక అర్థం అండి. 2 ఒకటే, తేడా ఏం లేదు. ఆ తీసే దీర్ఘాన్ని బట్టి దుఃఖం యొక్క బాధ ఎక్కువగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. అలాగట ముడియానే అని చదువు కొట్టండి. ఇది ముడియానే ఓ కిరీటం పెట్టుకున్న స్వామి, ఏమయ్యా నా దుఃఖాన్ని కనిపించడం లేదా? మోవలగం తొழுதேத்தும் సీర్ అడియానే. 2వది, 3 లోకాలని ఆశ్రయించి స్తోత్రం చేసేదగినటువంటి కళ్యాణ గుణాలు కలిగిన శ్రీపాదాలు కలిగిన వాడ. 2వది, కిరీటం గలవాడా అని ఆ కిరీటధారి యొక్క పాదాల మీద మనం పడాలి. అందుకని అడియానే అనేటువంటిది 2వది. 1 కిరీటం, 2వది శ్రీపాదాలు. ఆళ్ కడలై కడైందాయ్, సముద్రాన్ని చిలికినటువంటి వాడ పుల్లూరు కొడియానే. గరుడ వాహనారూఢుడా, నన్ను రావాలంటే నీకేమన్నా పెద్ద కష్టమా? రక్షించాలంటే ఒక్కసారి గరుత్మంతుడిని ఆదేశించావంటే రయ్యమ్మని వచ్చేస్తాడు కదా. త్యాగరాజ స్వామి వారు అంటారు, ఏమయ్యా ఎప్పుడైనా నీ మాట కాదన్నాడు ఆయన? గగనానికి ఇలకు కడు దూరం బని నా, అబే అక్కడ ఎక్కడ ఆకాశం ఎక్కడ భూమి, నేను వెళ్ళను అని ఎప్పుడైనా అన్నాడా? అన్నాడు కదా. ఆయన తీసుకొస్తాడు. వాహనంగా కొడియానే ధ్వజంగా ఉన్నవాడ, కొండల్ వన్న మేఘం లాంటి కాంతి కలిగిన శరీరం కలిగిన వాడ, అండతుంబరిల్ నెడియానే బ్రహ్మాది దేవతల కంటే గొప్పవాడ, ఎండ్రు కిడక్కం అని నా మనస్సు ఏడుస్తోంది. ఏడుపు ఏడుపు ఏడుపు. ఎన్ని పిలుపులు. ఇప్పుడు ఒక దుఃఖం వచ్చిన చోట లౌకికంగా ఒక ప్రాణికి దూరమైనప్పుడో ఎప్పుడో, నాయన ఆవాళ ఎలా చేసావురా, ఇవాళ ఎంత ఉపకారం చేసావురా, ఎంత ఆనందాన్ని కలిగించావురా అని అన్ని తలచుకొని 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 అలాంటి వాడివా నాకు దూరం అయ్యావు అంటారు చూడండి. అలా అన్నట్లుగా ఇక్కడ పెరుమాళ్ళకి 4 విశేషాలు వేశారండి. ముడియానే, అడియానే, నెడియానే, కొడియానే, నెడియానే 4 విశేషణాలు వేశారు. ఈ 4 విశేషణాలు అంటే ఏమిటంటే, ఓ కిరీటధారి, ఓ శ్రీపాదాలు కలిగిన స్వామి, ఓ గరుడ వాహన, ఓ బ్రహ్మాది దేవతల కంటే విశిష్టుడా అని నా మనస్సు నీ దర్శనం కోసం తహతహలాడిపోతోంది అనేటువంటి దాన్ని ఆళ్వార్లు పరమ దుఃఖంతోటి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనేటువంటి దాన్ని. ఇందులో ఒక విశేషం చెప్తారండి. ఏదైనా ఒకడు బాగా చదువుకున్నాడు అనుకోండి, మ్యాథమెటిషియన్ బాగా అందులో అద్భుతంగా శాస్త్రం యొక్క అంతులు చూశాడు అనుకోండి, ఆయనకి పిచ్చెక్కినా కూడా ఓ చాక్పీస్ పట్టుకుని రోడ్డు మీద లెక్కలే వేసుకుంటూ పోతుంటాడు. ఓ వేదం చదువుకున్న వాడికి పిచ్చెక్కింది అనుకోండి, యశోద్వేత వాయవస్తోపాయవస్త ఆ మంత్రాలు అలా చదువుకుంటూ పోతూ వాడికి ఏదొస్తే అదే చేస్తున్నట్టుగా నమ్మాళ్ళవార్లకి పెరుమాళ్ళ యొక్క రూపం ఎలా తోస్తే అలాగా. ఓ కిరీటధారి, ఓ
ఓ పద్మాల్లాంటి పాదాలు ఉన్నాయన, ఓ దేవతల చేత కొనియాడబడేవాడు. ఈ పదాలన్నిటినీ అనుకుంటూ 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 నిన్నెప్పుడు చూస్తా నిన్నెప్పుడు చూస్తా అని గొళ్ళు అంటున్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ. తను వేరు, తన ఇంద్రియాలు వేరుగా పడేటువంటి బాధని నమ్మాళ్ళవార్లు మన ఆత్మ వేరు, ఏమిటి నా జీవితం ఇలాగా, నా చేతులు ఇలా ఉన్నాయి, నా కాళ్ళు ఇలా ఉన్నాయి, నా కళ్ళు ఇలా ఉన్నాయి, నా మనస్సు ఇలా ఉంది, నా ఆసక్తత ఇలా ఉంది అని ఆత్మ బాధపడినట్లుగా నమ్మాళ్ళవార్లు వేరు, ఆయన ఇంద్రియాలు వేరు. ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఈ పాసురంలో ఆయన వేరుగా ఉన్నారు, ఆయన దుఃఖానుభవం వేరుగా ఉంది అనేటువంటిది అన్నమాట. పరాంకుశ నాయకి అన్నమాట. ఆ దుఃఖం ఇంత అంతా కాదు నమ్మాళ్ళవార్లకి. దాన్ని మనం వ్యాఖ్యానంలో చూద్దాం. చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానంగా మానసికమైనటువంటి దుఃఖ ఉద్విగ్నతని ప్రకటించేటువంటి పాసురంగా దీనిని మనకి చెప్తారు. ఎందుకంటే ఒక ఆర్తి, ఆ ఆర్తి ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే, నేను నా ఇంద్రియాలకి ఎలా సమాధానం చెప్పను, మీకేం పర్వాలేదర్రా అని ధైర్యాన్ని ఎలా చెప్పను అని అడిగేంత దాకా వెళ్ళినటువంటి ఒక అద్భుత భావన అండి ఇందులో అంటారు. మొదలుపాటిల్ ప్రాప్తముమాయ్ శరణ్యముమాయ్ ప్రాప్యముమాయ్ అంటారు పన్నీరాయరప్పల్లో ఒక వ్యాఖ్యానంలో. ప్రాప్తం అంటేనేమో ఓంకారం, శరణ్యం అంటే ఏమో నమఃపదం, ప్రాప్యం అంటే నారాయణ పదం. ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి అష్టాక్షరి మంత్ర అనుసంధానమే ఈ పాసురార్థము. చాలా లోతైనటువంటి అర్థాలని మనకి వ్యాఖ్యాతలు అందించారు. వాటిల్లో పైన తలస్పర్శి అని పైన అర్థాలనైనా చెప్పుకుని ఆనందించే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం. 271 పేజీ 7. தேர் கடவிய பெருமான் கனை கடல் కాన్బదెన్నుకల్ కన్గదు. 3లో 6లో అంటే సయ్యతామరై కన్నల్లో ఆ పార్థసారథి అయినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క పాదాలని నేనెప్పుడు సేవిస్తానో అని తమ్ముడయ్య కరణంగల్ అవనై కాణవేన్నమెన్ను విడాయత్తపడి సొన్నారు. ఆయన ఇంద్రియాలు ఎంత ఆర్తితో, దాహం అంటే ఇక్కడ ఆర్తి అండి. ఇంద్రియాలకి దాహం వేసింది అంటే అర్థం ఏంటి? త్వర, ఎప్పుడు చూస్తానా అనేటువంటి త్వరతోటి ఆ లక్షణాన్ని చెప్పారు సయ్యతామరైలో. సయ్యతామరై కண்ணనెల్ నిజலும் అడిదారుమాన శ్రీ వైష్ణవర్గడై కాట్టి కొడుక్క. అయ్యయ్యో ఆళ్వారే, ఎందుకంటే అంత దుఃఖపడతారు? నా పాదాలు కదా మీరు కావాలంటున్నారు, నా పాదరేఖలు లాంటి భాగవతోత్తములను చూపిస్తాను చూడండి. ఆ సంబంధం చూడండి. నీ పాదాలు కావాలని ఈయన అడిగారు. ఓకే, నా పాదాలే కాదు, పాదరేఖలు అయిన భాగవతోత్తములను కూడా నేను చూపిస్తాను కదా, నా పాదాలకి నీడల్లాంటి వాళ్ళు కదా అని భాగవతోత్తములను చూపించాడు. చూపించేటప్పటికి అయ్యో ఈ భాగవతోత్తములు కొనియాడే నిన్నెప్పుడు చూస్తాను అని ఆ బాధ మరింత ఎక్కువైపోయింది. దుఃఖం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏది చేస్తే అదే దుఃఖాన్ని పెంచుతుందండి. అది మంచిదైనా సరే. ఇదిగో నీరసంగా ఉన్నావు, ఇది తిను అని ఏదైనా పెట్టామనుకోండి, ఏడుస్తున్న వాడికి అయ్యో ఇదంతే వాడికి ఎంత ఇష్టమో, వాడే ఉంటే ఎలా తినేవాడు అంటూ ఈ దుఃఖాన్ని, ఆ దృశ్యాన్ని చూడడం వల్ల మరింత దుఃఖభూయిష్టంగా చేయడం అనేది. అలా భాగవతోత్తముల యొక్క దర్శనము 3లో 6లో చెప్పిన దానికి 3లో 8కి కనెక్షను సంగతి. చక్కటి పాయింట్ ఇది. 3లో 6లో నిన్నెప్పుడు చూస్తానన్నదానికి 3లో 8 సంగతి, మధ్యలో భాగవతోత్తముల యొక్క దర్శనము అని. అనంతరం ప్రవృత్తమాన భాగవత సంశ్లేషం బోధయంత పరస్పరం పణ్ణి దరికై కూడలండ్రికే. హాయిగా భాగవతోత్తములను చూపిస్తే వాళ్ళును నమ్మవారు కూర్చుని అబ్బాయి ఎంత బాగున్నాడండి, ఎంతలాంటి స్వామి అండి అని కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు కదండి.
అబ్బే అది పోయింది. భగవద్గుణం గళక్కు స్మారకమాయ్. అయ్యో ఇలా ఉంటే ఎంత బాగుండేదంటే నేనంటే, అవునండి ఆయనే ఉంటే ఎంత బాగుంటుందని వాళ్ళు ఇంకా చెప్పి ఒకళ్ళకొకళ్ళు దుఃఖాన్ని పెంచే వాళ్ళు అయిపోయారనమాట. పిరంద విడాయక్కు ఉత్తంబకమాయిత్, చాలా మంచి పదం. ఉన్న దుఃఖానికి మరింత సహాయం అగ్నిలో ఆజ్యం పోసినట్లు వారి దుఃఖాన్ని మరింత పెంచింది భాగవతోత్తముల దర్శనము. கீழே பாகவதர்களுடைய ஸ்வரூப நிரூபகத்வேன அவனையும் சொல்லித்திரே. பெருநுக்காக புவந்தாலும் தன்னை விஜய புறம்பொன்று காளாதபடி தன் பக்கலிலே துவக்கிக் கொள்ளவத்தாயிరే భగవద్ విషయం ఇరుప్పదు. మీరు ఎన్ని చెప్పినా ఈ ఇంద్రియాలు వాటి పని అవి చేసుకుపోతూ ఉంటాయి. ఆ ఇంద్రియాలు దుఃఖపడుతున్నాయి. మీరు భాగవతోత్తములు చూపించారు, అయ్యో వీరితో కలిసి భగవంతుడిని చూడలేకపోయానే అని మరింత దుఃఖానికే వారి దర్శనం కారణం అయింది. నెక్స్ట్ పేజ్. అత్తాలు అభినివేశం కరై పురండు. ఇంకా ఇంకా ఆ తీవ్రత, కోరికలో తీవ్రత కరై పురండు, గట్లు దాటిపోయింది. ఏదైనా ఒక పెద్ద వరద వచ్చినప్పుడు ఒక నది తన గట్లని తెంచుకొని ఎలా పైకి నీరు వస్తుందో, భాగవతోత్తముల్ని చూసేటప్పటికి దుఃఖం ఆళ్వారికి గట్టు తెంచుకొని పైకి వచ్చేసింది. మామూలుగా ఏడుస్తూ ఉంటారండి, ఆత్మీయులు కనిపించేటప్పటికి గొల్లుమంటారు ఒకసారి. అలా భాగవతోత్తములు కనపడేటప్పటికి మరింత దుఃఖం వచ్చింది. ఎన్నుకళ్ళు కణ్గదు కాణ్బదు, కణ్గళ్ కాణ్బదు, నా కళ్ళకి ఇంత ఆశగా ఉంది, నిన్నెక్కడ చూస్తానా అని. ఎక్కడన్నారు ఈ మాట? 3లో 6లో అన్నారు. ఎన్ను మడవన్రికే మత్తై ఇంద్రియంగళం విడాయత్. కన్నే కాదండి, చెవి ఆశపడుతోంది, నోరు ఆశపడుతోంది, నాలిక ఆశపడుతోంది, చేతులు ఆశపడుతున్నాయి. ఓర్ ఇంద్రియనుడయ్య వృత్తి అయి మత్తై ఇంద్రియంగళం ఆశపట్టం. ఒక ఇంద్రియం చేసేట పనిని అన్ని ఇంద్రియాలు చేసేయాలనుకుంటున్నాయి. మత్త ఇంద్రియంగళనుడయ్య వృత్తి అయి మత్త ఇంద్రియం ఆశపట్టం. అన్ని చేసేదాన్ని ఒకటే చేసేయాలనుకుంటోంది. రే నీకు ఈ పనిరా, నీకు ఈ పనిరా, నీకు ఈ పనిరా అని అన్నారనుకోండి, వీడ చేసేసి వాళ్ళ పని కూడా మనకి చిన్నప్పుడు ఏదో కథ చెప్పారు. ఇద్దరుంటే వాడికి ఒక పచ్చి జామకాయ, వీడికి ఒక పండు జామకాయ ఇస్తే, వీడి పచ్చి జామకాయ వీడు తినేసి వాడి పండు జామకాయ కూడా వీడే తినేసట అని చిన్నప్పుడు ఒక చెప్పుకునేవాళ్ళు. అలాగే ఇంద్రియాలట వాటి పని అవి చేసేసుకుని పక్కింద్రియాల పని కూడా అవే చేసేస్తున్నాయిట. అవి ఎల్లావత్తినుడయ్య వృత్తి అయ్యం తామాసై పట్టం. ఈ ఇంద్రియాలే ఇలా కొట్టుకుపోతుంటే నేనెప్పుడు పొందుతా అని ఆళ్వారు గొడవ ఒకటి. ఆళ్వారు వేరయ్యారు, అసలే వాటితో పడలేకపోతున్నాం, మధ్యలో ఆళ్వారు కూడా తోడయ్యారు. తమ్మిலும் விடாய்த்த కరణంగళిலும் విడాయత్త తాను ఆయే. తమ కంటే పోటీగా ఇంద్రియాలు వస్తున్నాయి. ఇంద్రియాలు మీరుండండి నేను అనుభవించాలని ఆళ్వారు వస్తున్నారు. ఈ ఇద్దరు గొడవలు పడిపోతున్నారట. క్షామకాలత్తిలే, దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారండి. క్షామకాలత్తిలే బహు ప్రజానవన్ தன் பசி காத்த மாட்டாதே பிரஜைகளை பசி காத்த மாட்டாதே அவனத்தில் வாயில் சோத்தை தான் பறித்து జీవిప్పదు తన్ వాసియల్ సోత్తై అవై పరుత్తు జీవిప్పదాయ్. ఏం ఉదాహరణ ఇచ్చారండి. అన్నం దొరకడం లేదండి. ఒక తండ్రిని 4 పిల్లలు అక్కడ ఉన్నారండి. ఇంత అన్నం వచ్చింది, ఎవరు తినాలది? ఆకలి ఏం చేస్తుందిట, పిల్లలు తినకపోయినా పర్వాలేదు మనం తినేద్దాం అనిపిస్తుంటాడు. ఆకలి అంత భయంకరమైనటువంటిది. శవాలను పీక్కు తిన్నటువంటి ఆకలి కలిగిన వాళ్ళ చరిత్రలు కూడా మనకి ఎన్నో ఉంటాయి. అంత ఆకలి భయంకరమైన ఆకలి రుచి ఎరగదు అని ఒక సామెత ఉందండి. అది ఎలా ఉన్నా, ఏ గడ్డిలా ఉన్నా, ఎలా ఉన్నా సరే నోట్లో పడిపోయి కడుపులో పడిపోతే ఆకలి తీరితే అమ్మయ్యా అనిపిస్తుంది. అప్పుడు తండ్రి లేదు, తల్లి లేదు, నాకు దొరికింది నేను ముందు నోట్లో వేసేసుకుందాం అన్నంతగా. ఎన్ పసిక్కెన్ సైవేన్, నా ఆకలి ఎలా తీరుతుంది? ఎన్ ప్రజైగళిన్ పసిక్కెన్ సైవేన్,
మా పిల్లల ఆకలి ఎలా తీరుతుంది? ఎన్ను మా పోలే అని తపించినట్లుగా తాము. ఇక్కడ తండ్రి పిల్లలు ఇద్దరున్నారు. అలా ఇక్కడ మన పాసురంలో నమ్మాళ్ళవారు ఇంద్రియాలు ఇద్దరున్నారండి. ఎంత చక్కటి పోలికిచ్చారో మనకు అర్థం అవడం కోసం. తాము తమరు అంటే నమ్మాళ్ళవారు. తమ్ముడయ్య కరణగ్రామమాగ నోవు పట్టుకు పడిగిరారు ఆ ఇంద్రియాలు. ఈయనే బాధపడుతుంటే ఈయన కంటే 10 రెట్లు ఏడు చేస్తున్నాయి ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా. ఈయనకు ఆశ్చర్యం వేస్తోంది. నన్ను మించిపోయారు ఏమిటారా బాబు, మీకెంత దుఃఖం వస్తుంది ఏమిటారా బాబు అని ఒక క్షణం ఆశ్చర్యంతో వాటిని చూస్తున్నారు. గాత్రై శోకాభికర్షితై. దీనికి ఏమండి, ఇలాగ తాము వేరుగా ఇంద్రియాలు వేరుగా ఉండడం అనే కథ ఎక్కడైనా అసలు జరిగేదైనా? ఇదంతా కవిగారు చూపించేటువంటి ఒక అద్భుత వర్ణన అంటే కాదు కాదు కాదు. వాల్మీకి రామాయణంలో ఇలాంటి దృశ్యాన్ని ఒకదాన్ని చెప్పాడు. ఏమిటా దృశ్యం? సుందరకాండలో వస్తుందండి. హనుమంతం ప్రతి సీత హనుమతోటి మాట్లాడుతోందండి. యథాతం పురుష వ్యాఘ్రం గాత్రై శోకాభికర్షితై సంస్పృశేయం సకామహం తదా కురుదయామయి. ఆంజనేయ, నువ్వు నా మీద కరుణ చూపించాలయ్యా. ఏమిటి అంటే, నేను ఈ ఇంద్రియాలతో ఆ రామచంద్ర స్వామిని అనుభవించగలనా? ఇదే ఇంద్రియాలతో ఆయనని చూడగలనా, మాట్లాడగలనా, అనుభవించగలనా అని అడుగుతుంది అని ఉందండి ఒక శ్లోకం. అంటే ఇక్కడ சிலர் பட்டினி கிடக்க சிலர் ஜீவிக்குமோபாதி இவ்வுடம்பை கொண்ட அணைய வாசைப்பட்டு இவ்வாசையோடே முடிந்து போய் ఇని ஒரு శరీర పరిగ్రహం పన్నే. నా మనస్సే రాముడికి దూరమై దుఃఖిస్తోందయ్యా. ఇంతలో నా ఇంద్రియాలన్నీ కూడా రామ 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 అంటున్నాయి. ఎప్పుడు రాముడిని చూస్తానా అని కళ్ళు తహతహలాడుతున్నాయి. ఎప్పుడు రాముడు పలుకులు వింటానా అని చెవులు తహతహలాడుతున్నాయి. అంటే నేను వేరుగా ఉన్నాను, నా ఇంద్రియాలు వేరుగా ఉన్నాయని చెప్పినట్టే కదండి సీతమ్మ అక్కడ. అలాగా அவரை அனுபவிக்க விராமே அவை ஆசைப்பட்ட இக்கரணங்களை கொண்டே நான் అనుభవిக்கும்படி పణిత్తర వేణుమెన్నారిరే పిరాట్యం. ఇది ఒక అద్భుత భావన అన్నమాట. ఆంజనేయ, ఒకవేళ రామచంద్రుడికి దూరమై నా ప్రాణాలు పోయాయే అనుకో, నేను ఇంకొక జన్మ ఎత్తానే అనుకో, అప్పుడు రాముణ్ణి అనుభవిస్తే నేను అనుభవించేది ఆ జన్మలో ఇంద్రియాలతోటి. ఈ జన్మలో ఏడ్చిన ఇంద్రియాలు రాముణ్ణి అనుభవించలేవు కదా. అది అర్థమైందండి? చిన్న విషయం. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ ఇంద్రియాలు వేరు, మరో జన్మలోకి పోతే ఆ ఇంద్రియాలు వేరు. సీతాపిరట్ అంటోంది, నేను అప్పుడు ఆ ఇంద్రియాలతో అనుభవించడం కోరుకోవట్లేదు, ఇప్పుడు ఈ ఇంద్రియాలతోటే రామచంద్ర స్వామిని అనుభవించాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా ఈ కరణాలతోటే నేను నిన్ను సేవించాలని అనుకుంటున్నాను. இப்படி இவரும் ஒப்பட்டு ஆயுதங்களையும் ஆభరణங்களையும் అవత్తుకు ఆశ్రయమాన తిరుమేనయం. ఎన్ని విశేషణాలో చూడండి. ఒకటి ఆయుధాలు, శత్రువులకు ఆయుధాల్లా కనపడతాయి పెరుమాళ దగ్గర ఉన్న శంఖ చక్రాలు. మిత్రులకి భక్తులకి ఆభరణంగళయం, అవే దివ్యమైన ఆభరణాలుగా కనిపిస్తాయి. అవత్తుకు ఆశ్రయమాన తిరుమేనయం, వాటిని పట్టుకునేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దేహము. గుణంగళయం, మంచి గుణాలు. చేషితంగళయం, గుణాలను ప్రదర్శించే చేష్టలు. ఎంబెరుమానై కాణవేణుమెన్రో. ఇది ఇంత సమాహారం అండి. ఒక దేహము, మనసు, అందులో భావము, అందులో ఇంద్రియాలు, అవి అనుభవించేటువంటి దృశ్యాలు, అక్కడ కనపడే ఆభరణాలు, అవి కనపడే ఆయుధ రూపాలు, వాటికి ఆశ్రయమైన తిరుమేని, వాటిని గుణాలుగా కలిగిన స్వామి, ఆ గుణాలను ఆవిష్కరించే చేష్టలు, ఇవన్నీ కలిగిన పెరుమాళ్ళు.
ఇందులో ఒక్కొక్క దాన్ని చెప్పుకోవడానికి ఒక్కొక్క రోజు సరిపోదు మనకి, అన్ని విశేషణాలు. అలాంటి స్వామిని మున్పు పోలే ఈశ్వరనొక్కరు ஒரு గుణావిష్కారాదిగళాల్ పట్టిన పరిహరిక్క వండాదు. అంటే ఈయనకు ఉన్నటువంటి ఈ ఆర్తి తగ్గించడం పెరుమాళ్ళకు కూడా సాధ్యం అవడం లేదు. ఈ బాబాయ్ ఆళ్వార్లే. మనం ఒక మాట అంటామండి, ఒక పుత్రుడు కోల్పోయినటువంటి తల్లి ఉంది, ఏడుస్తోంది. ఎంతమంది ఏం చేసినా ఆవిడ్ని పట్టలేకపోతున్నారు అంటామే. ఆ దుఃఖం అలా వచ్చేస్తుంటే ప్రపంచం పట్టలేనట్లుగా ఆళ్వార్లకు వచ్చే దుఃఖాన్ని చూసి పెరుమాళ్ళు కూడా పట్టలేకపోతున్నారు. ఆగండి ఆళ్వార్లు అని చెప్పలేకపోతున్నారు. కేట్టర్ ఎల్లాం నేరాంబడి. ఆ దృశ్యాన్ని చూసేటప్పటికి వినేవాళ్ళు కూడా మనస్సు కరిగి నీరైపోతుంది. మనకి అంతే కదండి, లోకంలో ఒక దుఃఖభాజనమైన దృశ్యాన్ని చూసినప్పుడు మనకి తెలియకుండానే మనం కూడా ఎక్కి ఏడుస్తాం వాళ్ళ యొక్క దృశ్యాన్ని చూసి. పెరుందానత్తిలే పెరుమిడరం సైదు కూపిడిగిరారు. పెరుందానత్తిలే పెద్ద గొంతుతో కొంతసేపు లోపల ఏడుపు, కొంతసేపు అయ్యో తండ్రి నాయనా ఏమైపోయావు, ఎక్కడికి పోయావు అని అరుపులు. పెరుందానత్తిలే అంటే అది కాసేపు లోపల ఏడుపు, కాసేపు బయటకు ఏడుపు. సైదు కూపిడిగిరార్ అలాగ ఏడుస్తున్నారు. ఇక్కడ చాలా అందమైన రామాయణ శ్లోకం ఒకటి చెప్పారండి. గుహేన సార్ధం తత్రైవ స్థితోస్మే దివసాన్ బహోన్. చాలా అందమైనటువంటి శ్లోకం అండి. ఈ శ్లోకం ఒకటి చెప్పేసుకుందాం. ఏమిటి అని అంటే, గుహేన సార్ధం తత్రైవ, గుహుడితో కలిసి అక్కడే ఈయనెవరు సుమంత్రుడు వెళ్ళినటువంటిది అన్నమాట. ఒక అందమైనటువంటి శ్లోకాన్ని చెప్తున్నారు. ఏమిటా అందమైనటువంటి శ్లోకము అని అంటే, ఈ రామాయణంలో రామచంద్రుణ్ణి పంపించేసిన తర్వాత, అడవికి పంపించేసిన తర్వాత అక్కడ గుహేన సార్థం తత్రైవ అని ఒక దశరథుడు దుఃఖపడుతూ ఉంటాడు. సుమంత్రుడు అడవుల్లో దింపేసి వచ్చేస్తాడు. అలా వచ్చి వేసిన తర్వాత అది ఆశయా యదివా రామః పునః శబ్దాపయేదితి గుహేన సార్ధం తత్రైవ స్థితోస్మి దివసాన్ బహోన్. చాలా బాగుంటుందండి ఈ ఘట్టం. సుమంత్రుణ్ణి దశరథుడు అడుగుతాడు. ఇక్కడ మనకు ఒక మంచి విషయం చెప్తారు. రాముడు వెళ్ళిన తరువాత దశరథుడు 5 రోజులు బ్రతికాడు. రామాయణం స్పష్టంగా చెప్తుంది 5 రోజులు బ్రతికాడు. ఆ సుమంత్రుడు వచ్చింది 5వ రోజు వెనక్కి వచ్చాడు. ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో ఎంత బాగా ఇస్తారో చూడండి. నెక్స్ట్ పేజీలో కింద జీయరరుంబదంలో ఇస్తారండి. పెరుమాళై పిరందు అంజాం నాళ్ళు స్వర్గస్థనాగయ్యాలే. రామచంద్రుడు వెళ్ళిన తర్వాత 5వ రోజుకే ప్రాణం పోయిందండి దశరథుడికి. సుమంత్రం తమసా తీరత్తిలం, ఒక రోజేమో తమసా తీరం దాకా తీసుకువెళ్ళాడు రాముణ్ణి. గంగా పూలత్తిలం, ఒక రోజేమో గంగా నది తీరం దాకా తీసుకెళ్ళి పెరుమాళుడే 2 నాళ్ళు కూడి ఇరందు, రాముడితో 2 రోజులు ఉన్నాడు. లెక్క ఎంత బాగా చెప్తున్నారో చూడండి. గుహ పెరుమాళుడే శృంగబేరపురత్తిలే 2 నాళ్ళు కూడి ఇరందు. వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత గుహుణ్ణి చూస్తూ ఒక రోజు చూసి వచ్చాక ఇంకొక రోజు అక్కడ ఆగాడు. అప్పటికి 4వ రోజు అయింది. ఆ తర్వాత అంజాం నాళ్ళు చక్రవర్తి జీవిక్క చేదేరే వందదు. ఇంకా దశరథుడు బ్రతికుండగానే వచ్చాడు. దీనిని చెప్తున్నారండి. శ్రీ గుహ పెరుమాళోడే కూడా 273 ఫస్ట్ లైన్. పెరుమాళై పిరంద ఇడతింగుం కాల్ వాంగ మాట్లాదే నిన్నా ఎత్తు సుమంత్రన్. రాముణ్ణి అడవుల్లో దింపేసి వెళ్ళిపోమ్మని సుమంత్రుణ్ణి పంపించేశాక వెళ్లకుండా సుమంత్రుడు శృంగబేరపురంలో గుహుడు దగ్గర ఆగిపోయాడు. ఆ గుహుణ్ణి చూస్తూ ఉంటే ఇంకా రాముడు బాగా గుర్తొచ్చేస్తున్నాడు. ఈ గుహుడు ఎంత అదృష్టవంతుడు, స్నేహితుడుగా రాముడితో ఎలా గడిపాడు అని.
ఎందుకు ఇంకా అక్కడ రోజు ఉన్నాడు? ఏమో పొరపాటున పునః రామ శబ్దాపయేత్, మళ్ళీ రాముడు సుమంత్ర ఉన్నావా అమ్మయ్య నడు ఇంటికి వెళ్ళిపోదామని వస్తాడేమో అని ఎదురు చూసేటండి ఆయన. ఇక్కడ నినాయిత్ సుమంత్ర అంగో నిన్న దొండ్రు 2 నాళా ఇరుక్కచ్చేదే. అప్పుడు గుహుడు దగ్గర సుమంత్రుడు ఎన్నాళ్ళు ఉన్నాడండి? 2 రోజులు ఉన్నాడు. 2 అంటే 2 రోజులు. బహోని అన్న నిన్నదాయిత్తు పిరివాలే కాలం నడిగినపడి, మరి అక్కడే చాలా రోజులు ఉండిపోయాను అన్నట్టు సుమంత్రుడు దశరథుడితో. చాలా రోజులు ఎక్కడరా బాబు, అడవుల్లో దింపడానికే 2 రోజులు పట్టింది, రావడం 2 రోజులు, 4 రోజులైంది. మరి చాలా రోజులు అంటావేంటంటే, శ్రీ గుహ పెరుమాళోడే నిற்க కాలం నెడుగువానన్ ఎన్నో మిళగాழ்వానై కేట. మిళగాழ்వాన్ అనేటువంటి మహానుభావులు ఎందుకండి అక్కడ గుహుడి దగ్గర మళ్ళీ ఉన్నారు అని అడిగితే, స్మారక సన్నిధిల్ ఆ తామై ఇరట్టిక్కుమిరే, ఏమండి ఉన్నది 2 రోజులే కదా, చాలా రోజులు ఉన్నానని రాశారేంటండి వాల్మీకి అని అంటే, ఒక అందమైన మాట చెప్తారండి. మనం ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్తామండి, తాళం వేసి ఉంటుంది, అబ్బా అని కూర్చుంటాం. సరే వాళ్ళు 5 నిమిషాల్లో వస్తారు. ఇదిగో 1 గంట సేపటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నా, నువ్వు వచ్చా 5 నిమిషాలు అవ్వలేదు, కానీ నీకు అది ఎలా అనిపించింది? 1 గంట సేపటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నా. అలాగా రాముడు వస్తాడేమో అనే ఆశతో గడిపిన 2 రోజులు చాలా రోజులుగా సుమంత్రుడికి అనిపించాయి. దీనికి స్టేట్మెంట్ స్మారక సన్నిధిల్ ఆతామై ఇరట్టిక్కుమిరే. చాలా చక్కటి స్టేట్మెంట్ అండి. మనకి ఇష్టమైన వారి సన్నిధి దూరమైనప్పుడు బాధ రెట్టింపవుతుంది కదా. వెయిట్ చేసింది 1 నిమిషమే అయినా 1 గంట నుంచి చూస్తున్నాను అన్నట్లుగా అవుతుంది. ఎన్నెరుళెచ్చైదారం మేఘ కుழாங்கள் காட்டேன் மின்னும் ஒரு ఎన్నో ఎరుక్కదు కాలని అన్నారిరే. ఈ మేఘన్న ప్రాణాలు తీస్తోంది అంటారు ఆళ్వార్లు. అంటే మేఘం ప్రాణాలు తీస్తుందండి ఎక్కడైనా అంటే, మేఘాన్ని చూడగానే, మేఘం లాంటి పెరుమాళ్ళ యొక్క దేహం గుర్తుకు రాగానే అయ్యో ఏమైపోయాడో తండ్రి అనే బాధని కలిగిస్తోంది. కాబట్టి నాకు అది ఎన్ను ఇరుక్కు అది కాలం, నా ప్రాణానికి అది యముళ్ళాంటిది. ఇదొక అందమైనటువంటి ప్రయోగాలు. ఇలాగా రాముడి కోసమని ఎదురు చూచిన సుమంత్రుడు 2 రోజులు ఉన్నా చాలా రోజులు ఉన్నాను అని పలికినట్లుగా ఇక్కడ చాలా ఆళ్వార్లకి కొంచెము సమయమైనా సరే అది యుగాయిత నిమేషేణ చక్షుష ప్రావరుడాయితం అంటారు శిక్షాష్టకంలో. 1 నిమిషము 1 పగలాయిరం ఊజియాలో. 1 పగలు 1 యుగం అయిపోయినట్లుగా అయిపోతోంది అనే అద్భుతమైన భావాన్ని పెరుమాళ్ళకి దూరమైనప్పుడు ఒక భాగవతోత్తముడు పడేటువంటి ఆవేదనని నమ్మాళ్వార్లు ఇందులో ఎలాగ మనకి చెప్పారు అనేటువంటిది. ఏ ఏ ఏ అని ఎందుకు అన్నారండి అంటే, ఏడుపు యొక్క తీవ్రత ఎక్కువైపోయి ముడియానే మూవలగం తొజది ఏత్తుం సీర్ அடியானே ஆழ்கடலை கடைந்தாய் புல்வோர் கொடியானே கொண்டல் வண்ணா அண்ட தும்பரில் நெடியானே என்னு கிடக்கும் என் நெஞ்சமே. தேவேசம் போலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபம் ரமேசம் லோகாரியம் कृष्णयुग्मेन च निगमशिरो योगि भट्टारकौ च गोविन्दं पूरनादेन च स कुरुके सेन्दु सिन्धुं यतीन्द्रं मालाधृद्यामुनार्यौ मम हृदि निददे राम पद्माक्षनाद तिरुवरुण्माल சேனை முதலே செடகோபன் நாதமுனி சீருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குறிகை பிறார் கம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் மட்டர் வேதாந்த நம்முடைய நம் வெள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே எந்த மாதவன் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வாழ் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே
రామానుజార్య దాసస్య సుతాయ గుణశాలినే నమః శ్రీశైలరాధాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం వారి తిరువాయ్మయ పిళ్ళై మాదగ வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாலியவன் மாறம் திருவாய்மொழி பெருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் శ్రీరంగ సింహగిరి దేశక పాద సేవ ప్రాప్తాఖిల ద్రౌడ వేద రహస్య జాత శ్రీ గౌతమన్వయజమాశ్రిత భాగదేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం ఉడైవర్లు మాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం శ్రీయే దేవి దీప్తయే అస్మద్గురుభ్యో నమః జై శ్రీమన్నారాయణ.